worship God on the day of resurrection, that's called Lord's Day. అందుకని ప్రభు దినమందు మనమందరం వచ్చి దేవుని ఆరాధించాలి. For Jewish community it was Sabbath, the Saturday. యూదుల వాళ్ళేమో సబ్బాతు విశ్రాంతి దినం పాటిస్తారు. And God says you got to come together as a family to worship me. కుటుంబంగా మీరు వచ్చి నన్ను ఆరాధించాలి. But you neglected worshiping me. కానీ నువ్వు నన్ను ఆరాధించడం నిర్లక్ష్యం చేశావు. And God said that is sin against me. అది నా ఎదుట పాపము. మరొకసారి let's go back to Nehemiah. మరొకసారి నెహెమ్యా గ్రంథాన్ని చూద్దాం. Chapter 13. 13వ అధ్యాయం verse 17. 17వ వచనం. See what it says. చూడండి ఇక్కడ బైబిల్లో ఏముందో. Why are you profaning the Sabbath in this evil way? ఎందుకు మీరు విశ్రాంతి దినం నిర్లక్ష్య పెడుతున్నారు? The Bible says it is evil in the sight of God. ఇది దేవుని దృష్టికి దుష్కార్యము. Do you understand this? మీకు అర్థమవుతుందా? When you neglect worshiping God, that is in the sight of God is profane, is sin. దేవుణ్ణి నువ్వు ఆరాధించడం నిర్లక్ష్యం చేసే దుష్కార్యము. This is exactly why God punished your ancestors. అందుకొరకే దేవుడు మీ పూర్వీకులను కూడా ఇదే విధంగా శిక్షించాడు. So there is a punishment attached to our negligence in worshiping God. అంటే దేవుని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అక్కడ మీకు శిక్ష తోడవుతుంది. That's the reason why your city was destroyed. అందుకొరకే మీ పట్టణం తగలబడిపోయింది. When we neglect worshiping God, we destroy ourselves. మనం దేవుణ్ణి ఆరాధన నిర్లక్ష్యం చేస్తే మనం నాశనం చేసుకుంటాం. We destroy our future. మన భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటాం. We destroy our finances. మన ఆర్థిక స్థితిని నాశనం చేసుకుంటాం. We destroy our health. మన ఆరోగ్యాన్ని నాశనం చేసుకుంటాం. We destroy even our family. మన కుటుంబాన్ని కూడా నాశనం చేసుకుంటాం. The Bible says, and Nehemiah says, this is the very reason why our ancestors were punished and why the city of Jerusalem was destroyed. ఇదే కారణం చేత పూర్వీకులు ఆ పట్టణం కూడా నాశనమైంది. ఇదే కారణం అని చెప్తున్నాడు. And he says, look at the evil you are doing. చూడండి మీరు చేస్తున్న కీడు ఎంత గొప్పదో. You are making the Sabbath unholy. మీరు విశ్రాంతి దినమును అపవిత్రపరుస్తున్నారు. This is exactly why God punished your ancestors. అందుచేతనే పూర్వీకులను దేవుడు శిక్షించాడు. You insist on bringing more of God's anger. మీరు ఇంకా దేవుని కోపాన్ని రేపుతున్నారు. So three things are happening. మూడు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. When you neglect worshiping God, దేవుని ఆరాధన నిర్లక్ష్యం చేస్తే it is evil in the sight of God. దేవుని దృష్టికి అది దుష్కార్యము. The second thing that brings punishment upon you, అనగా అది మీ మీద శిక్షను తీసుకొస్తుంది. that also destroys that which is belongs to you. అనగా మీ సంపద మీరు కోల్పోతారు. Not only that, the Bible says it triggers God's anger. అది దేవుని కోపాన్ని ఇంకా రేపుతుంది. Three things. మూడు విషయాలు. You are triggering God's anger. మీరు దేవుని కోపాన్ని రేపుతున్నారు. You lose what belongs to you. మీరు పొందినవన్నీ మీరు కోల్పోతున్నారు. And neglecting worshiping God is evil in the sight of God. దేవుని ఆరాధన నిర్లక్ష్యము అది దేవుని దృష్టికి దుష్కార్యము. Brothers and sisters, do not neglect coming to God's temple on every Sunday. నా ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, ఆదివారము ప్రతి ఆదివారం దేవుని మందిరం రావడం నిర్లక్ష్యం చేయకండి. Coming 1 week in a month or coming 2 weeks in a month is not what God is expecting from each one of us. ఆ నెలలో ఒకసారి లేదా రెండు సార్లు అది కాదు దేవుడు ఆశించేది. Do not neglect worshiping God. దేవుని ఆరాధన నిర్లక్ష్యం The చేయకండి. second thing is do not neglect praying to God. ప్రభువుకు ప్రార్థన చేయడం నిర్లక్ష్యం చేయకండి. Have your Bibles to Isaiah chapter 43 verse 22. యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయము తెరుద్దాం. It says, Jacob, why have you stopped praying to me? యాకోబు, నువ్వు నాకు మొరపెట్టుటలేదు. Why are you not praying to me? ఎందుకు నువ్వు ప్రార్థన చేయట్లేదు? Why you stopped crying unto me? ఎందుకు నువ్వు నాకు మొరపెట్టుటలేదు? Maybe this is what God is asking you. బహుశా దేవుడు ఇదే అడుగుతున్నాడు. Jacob, యాకోబు, why ఎందుకు you don't pray? ఎందుకు నువ్వు ప్రార్థన చేయట్లేదు? Why are you not praying? ఎందుకు మొరపెట్టట్లా? Why don't I see you on your knees? ఎందుకు నువ్వు మోకాళ్ళ మీద నిల్చోట్లా? In the place of Jacob, put your name. యాకోబు స్థానంలో మీరు మీ పేరు పెట్టండి. What is your name? మీ పేరేంటి? Satish. సతీష్. Why are you not praying? ఎందుకు నువ్వు ప్రార్థన చేయట్లా? Why did you stop praying? ఎందుకు మొరపెట్టట్లా? Why did you stop crying? ఎందుకు దేవుని సన్నిధిలో ఏడవట్లా? Why did you stop kneeling? ఎందుకు మోకరించట్లా? This is what God is questioning me and you. అదే దేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నాడు. Jesus spoke to the disciples and said, pray that you will not enter into temptation. యేసు శిష్యులతో మాట్లాడుతూ మీరు శోధనలో పడకుండా ప్రార్థన చేయండి.
Only prayer will keep you falling into temptation. ప్రార్థన మాత్రమే శోధనలో పడకుండా నిన్ను కాపాడుతుంది. Only prayer will give you strength to face every temptation and win every temptation. ప్రార్థన మాత్రమే శోధనలో పడకుండా నీకు శక్తిని బలాన్నిస్తుంది. Peter said, Lord, if it is required, I will give my life for you. పేతురు అన్నాడు, ప్రభువా నీ కొరకు చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. But he did not give his life, but he ran away from Jesus. కానీ మొదట ఆయనే పారిపోయాడు, ప్రాణం ఇవ్వలేదు. What he said is something, what he did is something else. తాను చెప్పింది ఒకటి, తాను చేసింది ఒకటి. That is what most of us we do. అదే మనలో చాలా మంది చేస్తాం. We do something, we say something, we do something. మనం ఒకటి చెప్తాం, ఒకటి చేస్తాం. We don't keep our word. మనం మాట మీద నిలబడము. We don't stand on our word. మన మాటకు తగినట్టుగా జీవించము. The reason, because you don't have strength to fulfill your word. ఎందుకంటే నువ్వు మాట ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చడానికి శక్తి లేదు. When Peter failed and the disciples failed to pray, they failed God and they failed themselves. ఎప్పుడైతే పేతురు శిష్యులు ఓడిపోయారో వారు దేవుని కూడా ఓడిపోయిన స్థితికి తీసుకొస్తున్నారు. పేతురు శిష్యులు ప్రార్థించడంలో ఓడిపోయారు, వాళ్ళు అన్ని విషయాల్లో ఓడిపోయారు. That is what happens to you and to me, to all of us. అదే నీకు నాకు అందరికి జరుగుతుంది ప్రార్థన రక్షణ చేస్తే. Which means do not neglect prayer. అనగా ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. Some people only pray when they are in hot waters. చాలా కష్టాలు వస్తేనే కదా ప్రార్థిస్తారు. When you go through financial crisis, చాలా ఆర్థిక సమస్యలు వస్తే, when you lose your job, లేదా ఉద్యోగం పోతే, when you lose your health, లేదా ఆరోగ్యం పోతే, when there is a battle and fight in the family, no peace of mind, కుటుంబంలో నెమ్మది లేకుండా పోరాటం ఉంటే, that's the time you fall on your knees. అప్పుడు మోకాళ్ళ మీద పడతాం. And when God answers your prayer, ఎప్పుడైతే దేవుడు జవాబిస్తాడో, when God settles your situation, నీ సమస్యలన్నీ దేవుడు సాల్వ్ చేస్తాడో, the first thing that you do is stop praying. మొట్టమొదటి నువ్వు ఏం చేస్తావు తెలుసా? ప్రార్థన ఆపేస్తాం. That is not correct. అది సరైనది కాదు. Which means you only come to God when you are in need. అంటే నువ్వు అవసరత ఉన్నప్పుడే దేవుడి దగ్గరికి వస్తావు. When your needs are met by God, you run away from God. దేవుడు నీ అవసరాలు తీరిస్తే దేవుడి దగ్గరికి పారిపోతావు. That is not Christ-likeness. అది క్రైస్తవ్యము, ఆత్మీయత కాదు. That is a childishness. అది చిన్నపిల్లల తత్వం. When you go to somebody's house, ఎప్పుడైనా ఒక ఇంటికి మీరు వెళ్ళినప్పుడు you take some chocolates because there is a boy or a girl in that house. ఆ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, మీరు చాక్లెట్ తీసుకెళ్లారు. So the boy sees the chocolates and comes running and hugs you. అప్పుడు నీ చేతిలో ఉన్న చాక్లెట్ చూసి వాళ్ళు వచ్చి నిన్ను హత్తుకున్నారు, మీరు ఎక్కారు. And he will climb on your shoulder. వచ్చి భుజాల మీద ఎక్కేశారు. Why did he come and hug you? ఎందుకు వచ్చి నిన్ను హత్తుకున్నాడు? It is not because he loves you, నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాదు, but it is because he wants those chocolates. ఇక్కడ చాక్లెట్స్ కావాలి. The moment when you give the chocolates to him, ఎప్పుడైతే ఆ చాక్లెట్ చేతిలో పెట్టావో, he will not hang around you. ఇక నీ దగ్గర అసలు ఉన్నాడు. He will leave you and run away. త్వరగా విడిచి